ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনারা সবাই ভালো আছেন? জি আসসালামু স্যার, আলাইকুম ভালো। স্যার। জি স্যার, ভালো আছি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার। আজকে তো আমাদের সেকেন্ড ক্লাস, তাই না? জি স্যার। ওকে। জি স্যার, অনেক দিন পর আপনি। অনেকদিন পর, হ্যাঁ। আমি মানে সানডেতে একটু ব্যস্ত ছিলাম, কয়েকটা ক্লাস নিতে পারিনি। এনিহাউ, উইল স্টার্ট। Yes sir, we can start. স্ক্রিনশট আমাকে কি করেনি? It was so far what we have discussed in our last class. Let's go through very quickly. Mm, what is VAT? We have discussed about VAT, huh, which is an indirect tax, and we have discussed about input tax credit mechanism. No, VAT is paid by ultimate final consumer. We have discussed, and there was an example we have given. Uh, I think it's. I think we will today we'll give another example, and we have discussed about VAT registration, and the section 4 we have discussed. So one is registration threshold, very important registration threshold, which is annual turnover 50 lakh, no more than 50 lakh, then we have to go for VAT registration. If there is less than 50 lakh, then no need for VAT registration. So there are two types of VAT registration. One is VAT enlistment, and another one is normal VAT registration. So uh, in between 50 lakh to 3 crore taka, there is an enlistment threshold. Is if it is more than 3 crore taka, then it's normal registration threshold. We have given an example here. So, and in that example, so here which time that we go for VAT registration, I think it's clear. Then registration threshold, we have also discussed about actual sale and projected sale. So if it is a projected sale, we can also go for VAT registration if the projected sale amount during the period exceed their threshold limit. Then we go for project normal registration. Mandatory VAT registration. Mandatory VAT registration, it doesn't require registration threshold. It is if it is it's not concerned about registration threshold. If this kind of business economic activities, whatever the economic activities, if it is match with the economic activities, then we go for or mandatory VAT registration, like supplier, manufacturers, importers, import export business, supply of goods and service for participation in tender, any business and industry area decided by the board. Voluntary VAT registration, we have also discussed about voluntary VAT registration. Uh, Voluntary VAT registration is not any person can go for voluntary VAT registration. If he go for voluntary VAT registration, he has to be it has to be continue at least 1 year. Economic activity, we have discussed about economic activity. What is the definition of economic activity? Which is what is not an economic activity? We have also discussed the service that employee provided to the employer. It is not an economic activity. Director uh, director's salary is not an economic activity.
non-commercial motive purpose any activities. It's not an economic activity. Any activity prescribed by the government which is not for commercial motive is also called as not economic activity. Enlistment threshold. We have also discussed about enlistment threshold. Uh, I think enlistment threshold that exempted supply, capital asset, sale of the organization is it's not included as enlistment threshold. Input, we have discussed about input definition, which is what is not considered as input. We have also discussed that land, labor, structure, office equipment, machinery, modernization of machinery, repair, maintenance is not an economic activity. Furniture, fixtures, stationery, refrigerator, air condition, fan fixture is not an economic input. It's not called as input. Interior design, architectural plan, drawing is not called as input. Okay, showroom rent. So basically, the administrative related expense is not called as input. Administrative related expense. And direct related expense, we call it as input. Person definition, we have discussed. Associate of person definition, withholding entity, we will discuss today again, withholding entity. I think registration that we so far have we covered the registration or not? No, sir, it was not. Okay, আমরা এটাকে cover করব. So let's start chapter 2, then we'll cover chapter 1, this part. Okay. ওকে, একটা ম্যাথটাকে নিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, so Mr. Habib is a VAT registered trader. He has the following transaction in the month of July 2021. Good purchase for টাকা 57,500 including VAT. So সে যে গুডস পারচেজ করছে তার মধ্যে ভ্যাটটা ইনক্লুড করা আছে। যে গুডসটা পণ্যটা ক্রয় করেছে তার মধ্যে ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। Same thing, the above goods have been sold for টাকা 80,500 including VAT. পণ্যটা যে সেল করলো সেটার মধ্যে ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। 3,000 টাকা deposited into বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকে সে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে 3,000 টাকা জমা দিয়েছে। Out of goods sold, 4,600 টাকা has been returned. যে গুডস সেল করা হয়েছে 80,500, এর মধ্যে 4,600 টাকা পণ্য রিটার্ন হয়েছে। VAT return submission after adjustment of input output VAT. ওকে, VAT রিটার্নটা সাবমিট হয়েছে ইনপুট আউটপুট অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। Compute the balance of VAT amount and give journal entries of this transaction. তো আমরা এখন জার্নাল এন্ট্রি গুলো জেনে গেলেই আমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আর ব্যালেন্স অ্যামাউন্টও জেনে যাব। গুডস পারচেজ হলে কি এন্ট্রি দেই আমরা? পারচেজ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করি, ভ্যাট ইনপুট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ব্যাংক থেকে চলে গেছে 57,500, পারচেজ অ্যাকাউন্টে হলো 50,000 টাকা, ভ্যাট ইনপুট হলো 7,500। কিভাবে বেরোলো 7,500 টাকা? এটা হলো যেহেতু ভ্যাট রেট হলো 15%, কোনো বলা নাই কিন্তু, তাই এটা ভ্যাট রেট 15%। দ্যাট মিনস এই গুডস যেটা 57,500 এর মধ্যে ভ্যাট ইনক্লুড করা মানে হলো 115 টাকা এর মধ্যে ঢুকানো আছে। 115 টাকার মধ্যে ভ্যাট হলো 15 টাকা, 1 টাকার মধ্যে ভ্যাট কত, আর 57,500 টাকার মধ্যে ভ্যাট কত চলে আসবে, তাহলে দেখবেন যে 7,500 টাকা চলে আসছে। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সেল করেছে 80,500, তার মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলো 80,500, সেল অ্যাকাউন্ট 70,000 টাকা, ভ্যাট আউটপুট হলো অ্যাকাউন্ট 10,500। একটা ইনপুট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ছিল, আউটপুট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হলো ভ্যাট। ভ্যাট তারপর বললো যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আমি 3,000 টাকা জমা দিয়েছি, তার মানে ব্যাংক থেকে চলে গেছে 3,000 টাকা, আর ভ্যাট আউটপুট অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়েছে হলো
3,000 টাকা। তারপর আমার সেল রিটার্ন হয়েছে 4,600 টাকা, তার মানে রিভার্স এন্ট্রি, যে এন্ট্রিটা আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম তার সেকেন্ডে যে এন্ট্রিটা দিয়েছিলাম সেটা রিভার্স এন্ট্রি। সেল অ্যাকাউন্ট ডেবিট 4,000 টাকা, ব্যাংক ভ্যাট, ভ্যাট অ্যাকাউন্ট আউটপুট ভ্যাট 600 টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 4,600 টাকা। সামারি দাঁড়ালে কি দাঁড়ালো যে ভ্যাট কারেন্ট ভ্যাট যদি লেজার করা হয় তাহলে ডেবিটে আছে 7,500, 3,000 টাকা ওই যে জমা দিয়েছে। ক্রেডিটে আছে 10,500 টাকা ভ্যাট, আউটপুট ভ্যাট যেটা। আর ইনপুট ভ্যাটটা হলো 7,500 টাকা। আউটপুট ভ্যাটের মধ্যে পেমেন্ট হয়েছে দেখে 3,000, এখানে 600 টাকা রিটার্ন আসছে। তাহলে আমার কারেন্ট ব্যালেন্স চলে আসছে অটোমেটিক। তো ক্লিয়ার? ব্যালেন্স কত? 600 টাকা। ক্লিয়ার? এখানে কোনো Yes, কোশ্চেন sir. আছে এই ম্যাথসে? No, sir. Sir, এটা লেজার করা হয়েছে জাস্ট। হ্যাঁ, লেজার করা হয়েছে, এটা লেজার করা হয়েছে, ইয়েস। ওইটাই বলছে যে কম্পিউট দ্য ভ্যাট কম্পিটিশন, ব্যালেন্স অফ দ্য ভ্যাট অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। তার মানে লেজারটা করে ফেলতে হবে। আরেকটা ম্যাথ দেখি। অন জানুয়ারি 2021, রহমান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ইম্পোর্টেড র ম্যাটেরিয়াল ফর স্কুল অ্যামাউন্টিং টাকা 100,000, সোল্ড ইট টু আকফা লিমিটেড 120,000। তারপরে রহমান ইন্টারন্যাশনাল হলো ইম্পোর্টার, সে র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করেছে 1,00,000 টাকা দিয়ে। সে 1,00,000 টাকার র মেটেরিয়ালটা 1,20,000 টাকায় বিক্রি করেছে আকফা লিমিটেডের কাছে। ওকে, তার মানে তার 20,000 টাকা হলো ভ্যালু এডিশন হয়েছে, তাই না? Yes, sir. ভ্যালু এডিশনের মধ্যে তার কিন্তু খরচ আছে, সবকিছু আছে, প্রফিটও আছে। এই 20,000 টাকা হচ্ছে তার ভ্যালু এডিশন। ইউজিং দিস ম্যাটেরিয়াল, আকফা লিমিটেড মেড 150 পিস অফ স্কুল ব্যাগ। আকফা লিমিটেড তার মানে ম্যানুফ্যাকচারার, সে 150 পিস স্কুল ব্যাগ তৈরি করেছে। সোল্ড ইট টু ইউসুফ অ্যান্ড সনকে। ইউসুফ অ্যান্ড সন হলো হোলসেলার, ফর টাকা 170,000। তার মানে 1,70,000 টাকা সে বিক্রি করেছে। তার মানে ম্যানুফ্যাকচার কত টাকা ভ্যালু অ্যাড করলো? 50,000, স্যার। 50,000। 50,000 টাকা, yes. ইউসুফ অ্যান্ড সন সোল্ড ব্যাক টু দ্য রিটেল সেলার জামাল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড 200,000 টাকা। সো হোলসেলার কি করলো? সে 1,70,000 টাকার পণ্যটা তার ভ্যালু অ্যাড করে 2,00,000 ত্রিশ টাকা হাজার বিক্রি টাকা করেছে। ভ্যালু অ্যাড করেছে, 30,000 স্যার। টাকাকে ভ্যালু অ্যাড করেছে। 30,000 টাকার মধ্যে তার কিন্তু সমস্ত খরচ আছে এবং প্রফিটও আছে। জামাল ইন্টারন্যাশনাল সোল্ড অল ব্যাগস টু ভেরিয়াস কাস্টমার 2,50,000 টাকা। জামাল ইন্টারন্যাশনাল হলো রিটেলার, যে সবগুলো ব্যাগ বিভিন্ন কাস্টমার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে 2,50,000 টাকা, মানে 50,000 টাকা ভ্যালু অ্যাড করেছে। ইন ইচ কেস, at each stage 15% VAT is to be considered. Compute VAT in each case. So এটা একটা একটা চার্ট করা আছে, চার্টটা দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো পার্সন ইম্পোর্ট, উপরে কলামে আছে হলো ইম্পোর্ট, ভ্যাট, পারচেজ, পারচেজ অ্যামাউন্ট, ওই যে ভ্যালু এডিশন ইনক্লুডিং প্রফিট, তারপর হলো সেল অ্যামাউন্ট, ভ্যাট অ্যামাউন্ট 15% রিবেট, আর একটা হলো লাস্টে কি আছে? ট্রেজারিতে জমা। সো ইম্পোর্টার, ইম্পোর্টার হলো রহমান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইম্পোর্ট করেছে 1,00,000 টাকা দিয়ে। 1,00,000 টাকার মধ্যে সে 15% ভ্যাট দিয়েছে। 15% ভ্যাট দিয়ে থাকলে তার পারচেজ ভ্যালু কত? 1,00,000 টাকা। এবং সে স্যার, ভ্যালু অ্যাড করেছে হলো, 1,15,000। হ্যাঁ, পারচেজ হবে 1,00,000 টাকাই, কিন্তু এক্সপেন্স হলো 1,15,000 টাকা। কিন্তু পারচেজ, ভ্যাটটা তো সে ফেরত পাবে, সেটা কিন্তু স্যার, এক্সপেন্স হ্যাঁ। না। স্যার, অ্যাকচুয়াল পারচেজ ভ্যালু হচ্ছে 1,00,000, কিন্তু খরচ হয়েছে ভ্যাট সহ 1,15,000। হ্যাঁ, 1,15,000 টাকা। সেখানে ভ্যালু এডিশন করছে হলো 20,000 টাকা। 20,000, তার মানে 5,000 20,000 টাকা টাকা, তার লাভে ছিল। 5,000 টাকা লাভ হয়েছিল। 1,20,000 টাকা সেল করে সে 1,20,000-এর উপর 15% ভ্যাট কত আসছে? 18,000 টাকা। 18,000 টাকার মধ্যে সে অলরেডি 15,000 টাকা ভ্যাট দিয়ে আসছে। তাহলে রিবেট পাইতেছে কত? 15,000 টাকা। তাকে গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা দিতে হচ্ছে কত? মাত্র 3,000 টাকা। সে 15,000 টাকা রিবেট নিয়ে আরো 3,000 টাকা জমা দিয়ে দিল। কারণ সে কিন্তু কালেক্ট করছে কত? 1,18,000 টাকা, মানে সে কালেক্ট করছে, ভ্যাট কালেকশন করছে 18,000 টাকা। 1,00,000 টাকা 20,000 টাকা সেল করে 18,000 টাকা কালেক্ট করছে, মানে 1,38,000 টাকা পণ্যটা সে বিক্রি করছে, যার মধ্যে ভ্যাট ছিল হলো 18,000 টাকা। এই 18,000 টাকার মধ্যে সে অলরেডি 15,000 টাকা কিন্তু ইম্পোর্ট স্টেজে দিয়ে আসছিল।
এখন তাকে নতুন করে কত জমা দিতে হচ্ছে? 3000 টাকা। এইটা ক্লিয়ার? এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? স্যার লাস্টের এই 18,000 টাকার ওইখানে যদি আরেকটু বলতেন। আচ্ছা, 18,000 টাকা কিভাবে আসে? 18,000 টাকা আসে যেহেতু বলে দিছে যে ইম্পোর্টার মানে রহমান ইন্টারন্যাশনাল আকফা লিমিটেডের কাছে 1,20,000 টাকা সেল করেছে। এটা তো বলে দিছে 1,20,000 টাকা ওইখানে সেল তো করেছে, আপনার তার মানে 15,000 টাকা স্যার ভ্যাট অ্যাড করলো, তাহলে 1,15,000, আর 5,000 টাকা তার প্রফিট ছিল, 1,20,000 টাকা হইলো সেলস ভ্যালু। না না না, এভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে না। 1,15,000 টাকা তার খরচ না তো। সে যদি 15,000 টাকা যদি পারচেসের সাথে ঢুকিয়ে দেয়, 15,000 টাকা যদি খরচ হিসেবে সে ক্লেম করে, তাহলে কিন্তু তার প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে যাবে, তাই না? সে কি কম্পিটিশনে টিকতে পারবে? পারবে না, কারণ এই 15,000 টাকা তো সে রিফান্ড পাবে। সে যদি এই 15,000 টাকা রিবেট নিতে চায়, তাহলে তো সে যদি খরচের সাথে অ্যাড করে দেয়, তাহলে তার 15টা অযথা প্রাইস বেড়ে যাবে। তার আলটিমেট পারচেস প্রাইস হলো 1,00,000 টাকা। সে ভ্যালু এড করেছে কত? 20,000 টাকা। বিশ কারণ হাজার এই টাকা 20,000 টাকার মধ্যে তার হলো প্রফিট আছে এবং খরচগুলো আছে। এটার মধ্যে কিন্তু 15,000 টাকা নাই। 15,000 টাকা এই 20,000 টাকার মধ্যে নাই। আচ্ছা স্যার, মানে তার মানে হচ্ছে 1,20,000 টাকার মধ্যে এই ভ্যাটটা ইনক্লুড হচ্ছে না, এই 1,20,000-এর উপরে হচ্ছে 15% করতে হবে। ইয়েস, এই 1,20,000 টাকা তার হলো অ্যাকচুয়াল সেল প্রাইস, ওকে যেটার স্যার, মধ্যে তার থ্যাংক প্রফিট টফিট এক্সপেন্স সব ইনক্লুড করা আছে। এবং এখান থেকে সে 1,20,000 টাকার উপর 15% ভ্যাট অ্যাড করলে হয় 18,000 টাকা। 18,000 টাকার মধ্যে সে অলরেডি 15,000 টাকা গভর্নমেন্টে দিয়ে আসছে ইম্পোর্ট স্টেজে। তাহলে আকফা লিমিটেডের কাছ থেকে সে 1,38,000 টাকা পাইতেছে। 1,38,000 টাকা পাওয়ার মধ্যে অনলি সে মাত্র 3,000 টাকা ব্যাংকে জমা দিচ্ছে। বুঝতে পারলাম? ইউ। ইয়েস স্যার। তাহলে আকফা লিমিটেডের জন্য 1,20,000 টাকা হলো পারচেস প্রাইস, আর রহমান ইন্টারন্যাশনালের জন্য 1,20,000 টাকা হলো সেল প্রাইস, তাই না? একজনের জন্য পারচেস, আরেকজনের জন্য সেল, তাই তো? ইয়েস আমরা তো স্যার। এটাই তো জানি যে একজন পারচেস করে একজন সেল করে, যে একজনের জন্য সেলিং প্রাইস হয় আরেকজনের জন্য হয় পারচেস প্রাইস। তো আকফা লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারার, তার জন্য পারচেস প্রাইস হলো 1,20,000 টাকা। সে অলরেডি 18,000 টাকা ভ্যাট দিয়ে দিয়েছে কাকে? রহমান ইন্টারন্যাশনালকে। তাহলে এটাও সে কস্টিং এ নিতে পারবে না। যদি কস্টিং এ নেয় তার প্রোডাক্টের প্রাইসিং বেড়ে যাবে। যেহেতু এই টাকাটা সে রিফান্ড পাবে, রিটার্ন পাবে, রিবেট পাবে, তাহলে সে এটাকে কস্টিং এ নিবে না। তো কস্টিং এ না নিলে 18,000 টাকা সে সেপারেটলি রাখলো। 1,20,000 টাকার মধ্যে সে বলছে যে 50,000 টাকা তার ভ্যালু এডিশন হয়েছে। সে সেল করতেছে কত? 1,70,000 টাকা। তো 1,70,000 টাকার উপর 15% ভ্যাট কত আসছে? 25,500 টাকা। 25,500 স্যার। 25,500 টাকার মধ্যে অলরেডি সে 18,000 টাকা দিয়ে আসছে তাকে, ইম্পোর্টারকে, রহমান ইন্টারন্যাশনালকে। রহমান ইন্টারন্যাশনাল তাকে কি দিয়েছে এর এগেনস্টে? রহমান ইন্টারন্যাশনাল এগেনস্টে বিল অফ এন্ট্রি কপিটা দিয়েছে, আর যে 3,000 টাকা নতুন করে চালান জমা দিয়েছে সেই কপিটা তাকে দিয়েছে, আকফা লিমিটেডকে দিয়েছে। তাহলে আকফা লিমিটেড কি কি কপি পাইছে? রহমান ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিল অফ এন্ট্রি কপিটা পাইছে, যেহেতু কোনোটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে, তার মানে একটা বিল অফ এন্ট্রি হয়েছে। বিল অফ এন্ট্রি কপিটা পেয়েছে, আর পেয়েছে হলো নতুন করে 3,000 টাকা ট্রেজারিতে জমা দিয়েছে সে কপিটা পেয়েছে। এবং 6.3ও পেয়েছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা কিন্তু 6.3ও পেয়েছে, এটা আমরা জানবো আরো পরে 6.3টা কি। হ্যাঁ, তো তাহলে 25,500 টাকার মধ্যে 18,000 টাকা অলরেডি সে জমা দিয়েছে। 7,500 টাকা তাকে নতুন করে ট্রেজারিতে জমা দিতে হচ্ছে। নতুন করে ট্রেজারিতে জমা দিতে হচ্ছে কত? 7,500 টাকা। হোলসেলার হোলসেলার কাছে সেল করছিল 1,70,000 টাকা, তার মানে হোলসেলার পারচেস প্রাইস হলো 1,70,000 টাকা। এবং হোলসেলারও সেম 25,500 টাকার ভ্যাট, ইনপুট ভ্যাট দিয়েছে। একটাকে বলা হয় ইনপুট ভ্যাট, আরেকটাকে বলা হয় আউটপুট ভ্যাট। একজনের জন্য ইনপুট ভ্যাট, আরেকজনের জন্য আউটপুট ভ্যাট। যেটা আমরা বলতেছি হলো ম্যানুফ্যাকচারের জন্য 18,000 টাকা হলো ইনপুট ভ্যাট, ইনপুট ভ্যাট আর স্যার। আর আউটপুট ভ্যাট হলো 25,500 টাকা। সেম থিং, হোলসেলারের জন্য 25,500 টাকা হলো ইনপুট ভ্যাট, আর নতুন করে যে সে ভ্যাট ইম্পোজ হলো 30,000 টাকা, সেটা হলো তার আউটপুট ভ্যাট। এখানে সে ওই যে 30,000 টাকা ভ্যালু এডিশন করে 2,00,000 টাকার মধ্যে 15% ভ্যাট ধরলে 30,000 টাকা হয়। তো 30,000 টাকা সে আউটপুট ভ্যাট, এর মধ্যে ইনপুট ভ্যাট আছে হলো 25,500। আউটপুট ভ্যাট থেকে ইনপুট ভ্যাট মাইনাস করলে যেটা আসে সেটাই আমাকে গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে, 4,500 টাকা। তো 4,000, এরপরে কি করলো? 2,00,000 টাকা যে হোলসেলার রিটেলারের কাছে বিক্রি করে দিল,
রিটেলার জামাল ইন্টারন্যাশনাল 2 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছে পণ্যটা, 30,000 টাকা ভ্যাট দিয়েছে, তার মানে তার 2,30,000 টাকা সে আলটিমেটলি হোলসেলারকে দিয়েছে। এর মধ্যে 2 লক্ষ টাকা তার পণ্যটার প্রাইস, আর 30,000 টাকা ভ্যাট দিয়েছে। তো 30,000 টাকার মধ্যে সে ভ্যালু এডিশন করছে আরো 50,000 টাকা, সে 2.5 লক্ষ টাকা ভ্যাট পণ্যটা বিক্রি করতেছে। বিক্রি করার মধ্যে সে 37,500 টাকা, 15% ভ্যাট অ্যাড করলে আউটপুট ভ্যাট আসে 37,500 টাকা। এই 37,500 টাকার মধ্যে অলরেডি সে 30,000 টাকা কিন্তু রিটেল স্টেজে দিয়ে আসছে। তো ইনপুট ভ্যাট দিয়ে আসছে, তাহলে 7,500 টাকা দিতে হচ্ছে। তো ফাইনাল কনজিউমার কি করলো? ফাইনাল কনজিউমার 2.5 লক্ষ টাকা পণ্যটা কিনে আহ, এর সাথে 37,500 টাকা ভ্যাট অ্যাড করে বিক্রি করতেছে। মানে জামাল ইন্টারন্যাশনাল 2.5 লক্ষ টাকার সাথে 37,500 টাকা যোগ করে এই পণ্যটা বিক্রি করতেছে। তার মানে আলটিমেটলি 37,500 টাকা কে দিল? 37,500 টাকা দিল কিন্তু ফাইনাল ফাইনাল কনজিউমার। কনজিউমার। ফাইনাল কনজিউমার স্যার। তো তো আমরা যে ফার্স্ট লেকচারে যেটা বলছি যে ভ্যাট ইজ পেইড বাই দ্য ফাইনাল কনজিউমার, ইট ইজ অলসো প্রুভ দ্যাট ভ্যাট ইজ পেইড বাই দ্য ফাইনাল কনজিউমার, and there is a different stage. Those stage they are only the assisting for collecting the VAT amount and depositing the VAT amount. তারা কাজ করতেছে বিভিন্ন স্টেজে, ইম্পোর্টার, ম্যানুফ্যাকচারার, হোলসেলার, রিটেলার, বিভিন্ন স্টেজে তারা ভ্যাটটা কালেক্ট করতেছে এবং ডিপোজিট করতেছে। আলটিমেটলি পে করতেছে হলো ফাইনাল কনজিউমার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। Withholding entity. So what is withholding entity? We will discuss withholding entity. What is withholding entity? Withholding entity means যাদেরকে এনবিআর ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ যে সকল এন্টিটিকে, যে সকল কোম্পানিকে, যে সকল অর্গানাইজেশন গুলোকে, যে সকল ইনস্টিটিউশন গুলোকে দায়িত্ব দিয়েছে যে তোমরা সরকারের হয়ে ট্যাক্সটা কেটে রাখো, ভ্যাটটা কেটে রাখো, তাদেরকে আমরা বলতেছি উইথহোল্ডিং এন্টিটি। তার মানে the entity those is a limited the entity empowered to different organization, company, institutions, bank, insurance, everyone. So they are responsible for deducting VAT at source. So they have given the power by the NBR, National Board of Revenue, to deduct VAT at source. So withholding entity কে আমরা বলতেছি গভর্নমেন্ট এন্টিটি, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন approved by the NGO, Affair Bureau, and Director General of Social Welfare. So NGO আসলে দুই ধরনের হয়, একটা হলো NGO Affair Bureau থেকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়, অথবা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে মিনিস্ট্রি থেকেও রেজিস্ট্রেশন নেওয়া যায়। যে সকল অর্গানাইজেশন এনজিও অ্যাফেয়ার ব্যুরো থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে অথবা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে, তাদেরকেও আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি বলতেছি। তার মানে সরকার এদেরকে বলে দিয়েছে যে তুমি যদি কোনো বিল পাও, ইনভয়েস পাও, এবং সেই ইনভয়েসের মধ্যে যদি ভ্যাটটা ডিডাকশন করতে হয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো ভ্যাটটা ডিডাকশন করতে। এরকম ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, সিমিলার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকেও দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে এনবিআর যে তুমি যদি এরকম কোনো বিল পাও, সেই বিলটার উপর যদি ভ্যাট ডিডাকশন করার মানে করতে হয়, তাহলে তোমাকে দায়িত্ব হলো তুমি ভ্যাট ডিডাকশন করবে। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, লিমিটেড কোম্পানি। সো লিমিটেড কোম্পানি আগে ব্রাঞ্চ লিয়াজন অফিসও এটাকে ইনক্লুড করে দেওয়া হয়েছে যে লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে ব্রাঞ্চ ও লিয়াজন অফিস, দে আর অলসো কল্ড অ্যাজ উইথহোল্ডিং এন্টিটি। সো এই এই পাঁচটা এন্টিটিকে আর কি বলে দিচ্ছে যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে তোমরা ডিডাকশন করে রাখো। আমরা যে কনফিউশন থাকি, আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি, তখন আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয় যে আসলে আমি কি ভ্যাটটা কেটে রাখবো নাকি কেটে রাখবো না। আচ্ছা, ও তো আমাকে 6.3 দিয়েছে, মানে ইনভয়েস দিয়েছে, এর মধ্যে ভ্যাটের চালান, ভ্যাটের ফর্মটাও দিয়েছে, মানে ইনভয়েস, মানে 6.3টাও দিয়েছে, তাহলে কি আমি কাটবো কি কাটবো না? এই যে কনফিউশন আমাদের তৈরি হয়েছে, এই যে আমি কি একটা কোম্পানিতে একজন ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছি বা একজন সিএফও হিসেবে জয়েন করার পর আমার কাছে একটা বিল আসলো, কোন বিলটার মধ্যে দেখলাম যে
সে বিলের মধ্যে 6.3 মানে মূসক 6.3ও ইনক্লুড করে দিছে। এখন আমার কি দায়িত্ব এই কাটা কি কাটা না, সে তো আমাকে 6.3 দিয়েছে, কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছে। তো এগুলি কনফিউশন দূর করার জন্য আমাদের আজকের ক্লাসটা, যে আমরা এই কনফিউশন গুলো কিভাবে দূর করতে পারি। প্রথমে তো বলা হয়েছে যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি কারা, তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে কেটে রাখা। তার মানে তারা যদি কোনো ইনভয়েস পায় তাহলে তারা কেটে রাখবে, কোনগুলোকে কাটবে কোনগুলো কাটবে না সেটাই আমরা আজকে ডিসকাশন করবো। ওকে, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা যাই তাহলে। গভর্নমেন্ট এন্টিটিকেও আবার ভাগ করে দেওয়া আছে। গভর্নমেন্ট এন্টিটির মধ্যে বলছে হলো মিনিস্ট্রিজ, ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট, ইটস অলসো ইনক্লুডেড অ্যাজ উইথহোল্ডিং এন্টিটি। সেমি গভর্নমেন্ট এন্টিটি, স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ, local authority, council or similar organization also called withholding entity. তো গভর্নমেন্টের মধ্যে যে সকল ডিপার্টমেন্ট আছে, মিনিস্ট্রিজ আছে, ডিভিশন আছে, তাদেরকেও আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটির মধ্যে নিয়ে আসছি। সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনকে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটির মধ্যে নিয়ে আসছি। অটোনমাস বডিকে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ, লোকাল অথরিটি, কাউন্সিল, সিমিলার অর্গানাইজেশনকে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। এইখানে আমরা দেখি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, applicability of withholding entity, applicability of withholding entity, মানে কাদেরকে কোন কোন বিলটা পেলে আমরা ট্যাক্সটা কেটে রাখবো, ভ্যাটটা কেটে রাখবো, ভ্যাট ডিডাকশনের সোর্স করে রাখবো, আর কোনটা পেলে ভ্যাট কাটতে হবে না সেটাই আমরা দেখতেছি। গুডস উইথ 15% ভ্যাট, যদি কোনো পণ্য 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে বিলটা করে, ইনভয়েসটা রেজ করছে হলো সে 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে, তাহলে নো বিটিএস, আমরা ভ্যাট ডিডাকশন করে রাখবো না। তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যে বিলটা পেয়েছি সেটাই হলো আমার ফাইনাল কনজিউমার, আমি হলো ফাইনাল কনজিউমার, আমি এটাকে আমার ইনপুট হিসেবে নিতে পারবো, কিন্তু আমি এই বিলের উপর উইথহোল্ডিং এন্টিটি বা ডিডাকশন করার আমার দরকার নাই। বুঝতে পেরেছি? আমার এটার মধ্যে ডিডাকশন করার দরকার নাই। তাহলে আমি পেমেন্ট কি করছি, পেমেন্ট অ্যালং উইথ ভ্যাট টু বি সাপ্লায়ার সাবজেক্ট টু অবটেনিং ট্যাক্স ইনভয়েস 6.3, অবশ্যই অবশ্যই আমাকে 6.3টা দিতে হবে, কারণ আমি যদি রিবেট নিতে চাই তাহলে আমাকে ওই 6.3 নিতে হবে, এবং 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে যদি বিল হয় তাহলে আমাকে ভ্যাট ডিডাকশন করার কোনো দরকার নেই। ক্লিয়ার? তাহলে উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে যদি থাকিও আমি, যদি আমি একটা কোম্পানি হয়, আমি যদি একটা বিল পেলাম, সেই বিলটা যদি দেখলাম যে 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে আসছে, তাহলে আমার বিডিএস কাটার দরকার নেই। যেমন এক্সাম্পল হলো, এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আমরা অফিসে পানি খাই, পানি কিনে খাই, তাই না? বড় বড় জারে কিনে খাই। এই যে বড় বড় জারে যে পানিগুলো কিনে খাই, সেগুলোর উপর 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে আমাদেরকে বিলটা দেয়। তাহলে এখন আমি যে বিলটা পেলাম, সেই বিলটার উপর কি আমি ভ্যাটটা কাটবো কি কাটবো না, মানে বিডিএসটা কর্তন করবো কি কর্তন করবো, এটাই হলো আমার কোশ্চেনটা। তো কোশ্চেনটা হলো, যেহেতু ওই ইনভয়েসটা দিয়েছে, ওই ইনভয়েসটার মধ্যে গায়ে লেখা আছে 6.3, তাহলে আমি কি কাটবো কি কাটবো না? কাটবো না। কাটবো না, কারণ সে বিলটা করেছে হলো 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে, তার প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারার, যেহেতু সে ম্যানুফ্যাকচারার, এবং ম্যানুফ্যাকচারার আমার পানি নিয়ে আসছে আমার অফিসে, আমার অফিসে আমি সেই পানিটা খাচ্ছি এবং সে আমাকে বিল দিচ্ছে, সেই বিলের উপর 15% ভ্যাট ইনক্লুড করে সে বিলটা করতেছে, তাহলে আমি বিডিএস কাটার আমার দরকার নাই। আমি সরাসরি ওই 15% ভ্যাটটা যদি আমার ডাইরেক্ট এক্সপেন্স রিলেটেড হয়ে থাকে, ইনপুট হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেটাকে ইনপুট হিসেবে নিতে পারবো। আর যদি এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেটেড এক্সপেন্স হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমি ইনপুট হিসেবে নিতে পারবো না। বুঝতে পারলাম? ইয়েস স্যার। ওকে, ফাইন ফাইন। সেকেন্ড পয়েন্টে কি বলছিল, গুডস ফর দ্য থার্ড স্কেজুল। থার্ড স্কেজুলে মানে তৃতীয় তফসিলে যে সকল পণ্য ডিক্লেয়ার করা আছে, তৃতীয় তফসিলে কি পণ্যগুলো ডিক্লেয়ার করা আছে, রিডিউস রেটে বা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট, ট্যাক্স অ্যামাউন্ট রিডিউস রেটে, যেমন হলো ওই ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি যারা, তারপর হলো প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার, তারপর হলো সাপ্লায়ার, তারপর হলো অডিট ফার্ম, তারপর হলো কনসালটেন্সি ফার্ম,
এগুলো হলো সব রিডিউস রেটে ভ্যাট দিয়ে থাকে, এবং এগুলোকে তৃতীয় তফসিলে ডিক্লেয়ার করা আছে। তৃতীয় তফসিলে প্রায় অনেক লিস্ট আছে, আমি দিয়ে দিব না থার্ড স্কেজুলটা, তৃতীয় তফসিলটা দিয়ে দিব না। সেই লিস্টের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে যে এই হেডের জন্য বা এই ধরনের নেচারের ব্যবসার জন্য এত পার্সেন্ট ভ্যাট কেটে রাখতে হবে। তো এই ধরনের নেচারের জন্য আমাকে ম্যান্ডেটরি ভ্যাট ডিডাকশন করতে হবে, ম্যান্ডেটরি ভ্যাট ডিডাকশন করতে হবে এই ধরনের নেচারের জন্য। তাহলে বিডিএস কাটতে হবে কি হবে না, যদিও সে আমাকে 6.3 যদিও দিয়ে থাকে, সে যদি আমাকে 6.3 দিয়েও থাকে, সে বললো যে ভাই আমি অডিট ফার্ম, লেটস একটা অডিট ফার্ম, অডিট ফি এর উপর 15% ভ্যাট ইম্পোজ, সে কিন্তু স্পেসিফিক অ্যামাউন্টের ট্যাক্স দিয়ে থাকে, কারণ থার্ড স্কেজুলে ওর নাম উল্লেখ করা আছে। তাহলে অডিট ফি 15% ভ্যাট দিয়ে এবং 6.3 দিয়ে দিলাম। এখন এই, আপনার কোম্পানি কি করবে? আরে ও তো 6.3 দিয়েছে, ও তো ভ্যাটটাও জমা দিয়েছে, চালানটাও দিয়ে দিল, তাহলে এখন কি করবো? এখন আমি কি কাটবো কি কাটবো না? কাটতে হবে। কাটতে হবে, ম্যান্ডেটরি ভ্যাট ডিডাকশন। তার মানে আমি এখন কেটে রাখবো, তাহলে সে ডবল দিয়ে দিল না? কোশ্চেনটা দাঁড়ালো যে সে তো ডবল দিয়ে দিল, কারণ একবার সে ভ্যাটটা দিয়ে আমাকে বিলটা করছে, আবার সে বিলটার এগেনস্টে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, যেহেতু আমি উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে আমার রেজিস্ট্রেশন করা, আমারটা উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে আমাকে কোম্পানি ডিক্লেয়ার করা, তাহলে এবং এটা থার্ড স্কেজুলে বলা আছে, তাহলে আমি কেটে রাখবো। কেটে রেখে সে কি করবে? ওই কোম্পানি মানে অডিট ফার্ম, সে যে এক্সট্রা দিল, এডিশনাল দিল একটা অ্যামাউন্টের উপর, সেটা সে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নেবে। আমরা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বুঝবো পরে। সো এখানে আমরা যেটা রাখলাম, সে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে নিবে, ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে সে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে। কিন্তু আমার দায়িত্ব হলো ওই ভ্যাটটা কেটে রাখা। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে। ফর লিস্টেড সার্ভিস, যে সার্ভিসটা এস পার এসআরও তে বলা আছে, কিছু কিছু লিস্টেড সার্ভিস, কিছু কিছু সেবার উপরেও ভ্যাট দিতে হয়, তাহলে সেগুলো আমরা, কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার মনে হয় আপনার নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, কথাগুলো কেটে কেটে আমার আসছে। নেটে, হ্যাঁ আজকে নেটটা অনেক ডিস্টার্ব করতেছে। এখন ঠিক আছে ভলিউম? ইয়েস স্যার। জি স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। ফর লিস্টেড সার্ভিস অ্যাজ পার এসআরও, যে সেবা, কিছু নির্দিষ্ট সেবার উপরও এসআরওর মাধ্যমে দেওয়া আছে, সেই সকল সেবাও যদি আপনি সরবরাহ করেন, তাহলে বা সেবাতে দিয়ে থাকেন, তাহলে ম্যান্ডেটরি বিডিএস অ্যাজ পার রেট অফ এসআরও ম্যান্ডেটরি হবে, কারণ এটাও কেউ তৃতীয় তফসিলের মধ্যেই পড়ে যায়, কেটে রাখতে হবে। আদার সেবা যদি 15% হয়ে থাকে এবং 6.3 দিয়ে থাকে, তাহলে নো বিডিএস। তৃতীয় তফসিলে নাই, কিন্তু অন্য ধরনের সেবা, সেটার উপর 15% ভ্যাট, তাহলে আমরা কি দিব কিনা এই 15% ভ্যাট, তাহলে আমরা ট্যাক্স বিডিএসটা কাটবো কি কাটবো না, সেখানে আমাদের কাটতে হবে না, কারণ সে 6.3 দিয়েছে এবং ভ্যাট রেট হলো 15%, এবং এটা তৃতীয় তফসিলে উল্লেখ করা নাই, এই ধরনের সেবাগুলো তৃতীয় তফসিলে উল্লেখ করা নাই, তাহলে আমরা ভ্যাটটা কাটবো না। ক্লিয়ার? তার মানে তৃতীয় তফসিলে যে সকল পণ্য লিস্ট দেওয়া আছে, সেই লিস্টের মধ্যে যদি কোনো কেউ সেবা বা সরবরাহ করে সেই সেই লিস্টের ধরনের, তাহলে আমি বিডিএসটা কেটে রাখবো। ঠিক আছে? তাহলে আহ, এখন আপনাদের জন্য এটা ইজি হয়ে গেল না? যে যদি আপনাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসে যে এই আমি ভ্যাট দিয়েছি, আপনি আমার কেন ভ্যাট বিল থেকে আবার ভ্যাট কাটছেন, যে চ্যালেঞ্জটা আমরা ফেস করি, এই চ্যালেঞ্জটা আমরা সবাই ফেস করি, যে আমি তো ভ্যাট দিয়ে আসছি, আপনার হয়ে আমি ভ্যাটটা সরকারি ঘরে কোষাগারে জমা দিয়ে আসছি এবং ইনভয়েসও দিলাম, 6.3 দিলাম, তারপরও আপনার দায়িত্ব কেন আপনি আমার বিলের থেকে কাটলেন? আপনার তো অধিকার নাই কাটার। তখন আপনি ওই যে এটা দেখাই দিবেন,
তৃতীয় তফসিলে এটা সেকশনটা দেখাই দিবেন, এটা মনে হয় উইথহোল্ডিং এন্টিটি সেকশনের মধ্যেই বলা আছে। তো তৃতীয় তফসিলে যদি আপনার ওই পণ্য বা সেবাটা উল্লেখ করা থাকে, তাহলে আপনার দায়িত্ব হলো ম্যান্ডেটরি ভ্যাট ডিডাকশন। তাহলে আপনি তাকে বলে দিবেন যে আপনি এটাকে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে নেন, আপনাকে কাটতে হবে আমার অধিকার কাটা। এক্সেম্পটেড গুডস এন্ড সার্ভিস ফার্স্ট ক্যাজুয়ালে যে পণ্য বা সেবা বলা আছে এক্সেম্পটেড গুডস, সেটার উপর আমার বিডিএস ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, নো বিডিএস করতে হবে। জিরো রেটেড সাপ্লাই সেকশন 21 এ জিরো রেটেড সাপ্লাইও যদি কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও সেটার উপর বিডিএস অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ক্লিয়ার? Yes, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? পার্টিসিপেন্ট তো অনেকজন আছেন, 112 জন পার্টিসিপেন্ট আছেন। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? 111 জন। বোঝা যাচ্ছে তো নাকি? স্যার এগুলো প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা থার্ড শিডিউল বা ফার্স্ট শিডিউল এগুলা দেখবো তখন এমনি আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ। আর সামনে তো আমরা ফর্ম গুলা দেখবো তখন স্যার ট্রান্সপারেন্ট হবে। হুম। তারপরে বলছি যে বোঝা যাচ্ছে কি সবাইকে আমরা ক্লিয়ারলি স্যার বুঝতে আপনি পারতেছি? যেভাবে বলেন স্যার জি আসলে স্যার, প্রশ্ন বোঝা করতে যাচ্ছে। তাহলে ধরে নিলাম যে বোঝা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। উইথহোল্ডিং ভ্যাট আরো আছে, যেটা হলো আনরেজিস্টার্ড সার্ভিস রিসিভার আর রেজিস্টার্ড সার্ভিস রিসিভার। দুই ধরনের সার্ভিস রিসিভার আছে। কিছু কিছু সেবা গ্রহণ করে, তারা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেয়নি, আবার কিছু কিছু সেবা গ্রহণ করছে, তাদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আছে। যে সকল সেবা গ্রহণ করেছে কিন্তু ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাই, সেই সকল সেবার ক্ষেত্রে যখন আপনি পেমেন্ট করবেন, ব্যাংকের দায়িত্ব রেসপেক্টিভ ব্যাংকের দায়িত্ব হলো 15% কেটে রাখা। তার মানে আপনি একটু বুঝেন, আমি যখন একটা সেবা আমি একজনকে দিচ্ছি, এবং সেই সেবার এগেনস্টে যখন আমি কোনো অ্যামাউন্ট রিসিভ করতেছি, তাহলে ব্যাংক আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে, ব্যাংকের দায়িত্ব হলো যে আপনার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা। যদি বা আমি বলি যে না ভাই আমার তো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাই, তাহলে ব্যাংক আপনার হয়ে 15% ভ্যাট ডিডাকশন করে গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা দিয়ে দিবে। বুঝতে পারলাম? স্যার আমরা তো জানি যে একটা লিমিট আছে যে 50,000 হলে তখন আমরা ব্যাংকে যাই। এর আগে যে হ্যাঁ, ট্রানজাকশন থাকি তো ওই ক্ষেত্রে তো স্যার হ্যাঁ, ব্যাংক ডিডাক্ট করতে পারবে না। ওই ক্ষেত্রে ব্যাংক ডিডাক্ট করতে পারবে না, ওই ক্ষেত্রে হলো রেজিস্টার্ড পার্সন, তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে ডিডাকশন করার জন্য। স্যার যার রেজিস্ট্রেশন নাই তার সাথে আসলে লেনদেন মানে করা যাবে না এমন কিছু একটা সম্ভবত পেয়েছিলাম হ্যাঁ, যে যাদের রেজিস্ট্রেশন নাই, এটা আমরা আসবো আজকে লেকচারে আছে, যাদের রেজিস্ট্রেশন নাই তাদের সাথে আসলে কোনো ধরনের বিজনেস করা যাবে না, এটা আমরা আসতেছি। তো তারপরও তারপরও তো কিছু হতে পারে, যে আনরেজিস্টার্ড সার্ভিস রিসিভার, আপনি ওই সেবাটা নিতে গেছেন, এমন কারো কাছ থেকে নিয়েছেন, সেবাটা নিয়েছেন, এখন তোকে পেমেন্ট করতে হবে। তখন কি করবেন? তখন হলো হয় আপনি আপনার পকেট থেকে দিয়ে দিবেন, না হয় ব্যাংকের দায়িত্ব হলো আপনাকে 15% কেটে ব্যাংকের কোষাগারে, ব্যাংকের যে সার্ভিস কোড আছে, ডিপোজিট কোড, সেই ব্যাংকের ডিপোজিট কোডে জমা দিয়ে দেওয়া। ওকে। আর যদি আপনি ইন কেস অফ মেকিং পেমেন্ট বাই রেজিস্টার সার্ভিস রিসিভার, রেজিস্টার সার্ভিস রিসিভার হয়ে থাকে, তাহলে রেজিস্টার্ড পারসন, এটি সাধারণত হয়ে থাকে যে আপনি কোনো সেবা গ্রহণ করেছেন রেজিস্টার সার্ভিস রিসিভারের কাছ থেকে, তাহলে আপনি আপনার দায়িত্ব হলো একটা ডিডাকশন করে রাখা 15%। সো রেজিস্টার হলো রেসপেক্টিভ কোড অফ কাস্টম এক্সাইজ ভ্যাট অফ কমিশনার অফ রেজিস্টার্ড পারসন। আর যদি ইন কেস অফ ডিপোজিট বাই ব্যাংক, যদি ব্যাংক ডিপোজিট করে, তাহলে রেসপেক্টিভ কোড অফ কাস্টম এক্সাইজ ভ্যাট অফ কমিশনার অফ ব্যাংক, ব্যাংকের কোডে জমা দিতে। এই আর কি। তো এটা আমরা জেনে রাখলাম যে আনরেজিস্টার্ড সার্ভিস রিসিভার থেকে প্রথমত কেনা যাবেই না, যদি কিনে ফেলে তাহলে দায়িত্ব হলো রেসপেক্টিভ ব্যাংকের। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার।
এটা হলো লাইসেন্স রিনিউ, নতুন লাইসেন্স, যে এখন ট্রেড লাইসেন্স অন্য কোনো লাইসেন্সেও ভ্যাট ইম্পোজ করা আছে। তো কি বলছে, 15% ভ্যাট উইল বি কালেক্টেড এট সোর্স, তার মানে এটা কালেকশন হচ্ছে। কে কালেকশন করছে? আপনি যখন কোনো ট্রেড লাইসেন্স বা কোনো লাইসেন্স ইস্যু করতে যাবেন, আপনি যখন কোনো ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করতে যাবেন, তখন গভর্নমেন্ট, সেমি গভর্নমেন্ট, অটোনমাস বডি, লোকাল অথরিটি ইজ রেসপন্সিবল ফর কালেক্টিং ভ্যাট এট সোর্স এট দ্য রেট অফ 15%। এবং লাইসেন্স যখন রিনিউ করতে যাবেন, গভর্নমেন্ট, সেমি গভর্নমেন্ট, অটোনমাস বডি ও লোকাল অথরিটি ইজ রেসপন্সিবল ফর কালেক্টিং ভ্যাট এট সোর্স এট দ্য রেট অফ 15%। তো এখানে বলছে যে কালেকশন অফ ভ্যাট এট সোর্স ইন কেস অফ ইস্যুইং লাইসেন্স, রিনিউ অফ লাইসেন্স or applicable case service related to making opportunity. VAT will be collected at source at the rate of 15% from the total received amount from the beneficiary at the time of issuing license, renew of license, service related of making opportunity by the government, semi-government, autonomous body, local authority. So government, semi-government, autonomous body, local authority is responsible for collecting VAT at source at the rate of 15% while he issuing trade license or renew of license or making related to given services. So clear? Clear? Yes, sir. Okay, জি স্যার। fine. এটা হলো রয়্যালটি, রেভিনিউ শেয়ারিং, কমিশন, চার্জ, ফিস এন্ড আদার মিল। ওই সেম সেম থিং, রয়্যালটি পেমেন্ট, কমিশন পেমেন্ট, চার্জ পেমেন্ট, ফিস পেমেন্ট, এনি আদার পেমেন্ট, এই ক্ষেত্রেও আপনাকে government, semi-government, autonomous body, local authority is responsible for collecting VAT at the rate of 15% from the total amount received by the mean of service sharing, commission, charge, fees, and any other mean. In terms of issuing license, registration, or permit. এই যে রেভিনিউ শেয়ারিং, যেমন হলো মোবাইল অপারেটররা করে, আইজিএস, আইসিএসডব্লিউ, আইজিডব্লিউ, এরা কি করে, এরা যখন কল ট্রান্সফার করে তখন একটা রেভিনিউ শেয়ার করে গভর্নমেন্টের সাথে, বিটিআরসির সাথে। তো বিটিআরসি ইজ এ গভর্নমেন্ট এন্টিটি ওই আন্ডার ডিভিশন বিটিআরসি। সো এই যে বিটিআরসির একটা দায়িত্ব, সে রেভিনিউ সে লাইসেন্স দেয়, সব অপারেশন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স দেয়, মোবাইল অপারেশন, তারপর হলো আইসিএস, আইজিডব্লিউ, সব ধরনের বিজনেস অপারেশন করার জন্য, টেলিকমিউনিকেশনে যে ধরনের বিজনেস থাকে না সেই বিজনেস অপারেশন করার জন্য বিটিআরসি লাইসেন্স দিয়ে থাকে। তো এই যে বিটিআরসি লাইসেন্স দিয়েছে এবং সে এটার এগেইনস্টে রেভিনিউ শেয়ার পায়। তো রেভিনিউ শেয়ারিং যখন হয়, তখন যেহেতু রেভিনিউ শেয়ারিংটা করতেছে, তার দায়িত্ব হলো কালেকশন করা 15% ভ্যাট অ্যাট সোর্স। তারপর হলো রয়্যালটি। রয়্যালটি বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের, আপনি যদি কোনো বিদেশি কোনো পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করে, তাহলে সেই পণ্যের ইনগ্রেডিয়েন্টস বা বলা যায় ইনগ্রেডিয়েন্টসই তো বলা যায়, ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকে, যে পণ্যটা একই একই ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে একই ভাবে আপনি যদি বাংলাদেশে তৈরি করতে চান, তাহলে আপনাকে সেই পণ্যের রয়্যালটি দিতে হয়, সেই পণ্যের উপর রয়্যালটি দিতে হয়। রয়্যালটি দিতে হলে আপনাকে কি করতে হয়, আপনাকে টাকাটা বাইরে পাঠাতে হয়। যেমন মনে করেন লুকাস ব্যাটারি, লুকাস ব্যাটারি যদি আপনি বাংলাদেশে তৈরি করেন, তাহলে লুকাস কোম্পানি সেটা রয়্যালটি পাবে। যেমন মনে করেন আবার সনি টেলিভিশন, সনি টেলিভিশন যদি আপনি বাংলাদেশে উৎপাদন করেন, তাহলে সনি টেলিভিশন এই সনি লোগোটার জন্য, ব্র্যান্ডিং এর জন্য সে একটা সনি কর্পোরেশন রয়্যালটি পাবে। তাহলে এই যে রয়্যালটি আপনাকে কিন্তু বছর শেষে আপনাকে এই পেমেন্টটা করতে হয়। যত পরিমাণ সেল করবেন তার উপর একটা পার্সেন্টেজ আছে, ওই পার্সেন্টেজের উপর রয়্যালটিটা পেমেন্ট করতে হয়। তো যখন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে রয়্যালটি পেমেন্ট করতে যাবেন, তখন আপনাকে এই রয়্যালটির এগেইনস্টে
গভর্নমেন্ট, সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, অটোনোমাস বডি, লোকাল অথরিটি। কে এখানে করতেছে? আপনি যখন রয়্যালটি পেমেন্ট করতে যাবেন তখন বিডা আছে, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যেটা আগে ছিল বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট, বিওআই, এখন হয়ে গেছে বিডা। সেই বিডার দায়িত্ব হলো রয়্যালটি আপনি কত পরিমাণ পেমেন্ট করবেন সেটার এগেন্সে সে আপনাকে ডাইরেকশন দিয়ে দিবে যে আপনি এত টাকা ভ্যাট দিয়ে আসেন। সো তার মানে রয়্যালটি পেমেন্ট করার আগে আমাকে গভর্নমেন্ট এজেন্সি বলে দিয়েছে যে কালেকশন করবে ভ্যাট। বুঝতে গেল? সেম থিং কমিশন। আপনি যদি বাইরে কোনো কমিশন পাঠাতে চান, চার্জ পাঠাতে চান, ফিস পাঠাতে চান, মানে টেকনিক্যাল নো হাউ ফিস, এই ধরনের ফিস বা এনি আদার মিন, যে কোনো ভাবে আপনি যদি কোনো কাউকে কোনো পেমেন্ট করতে চান, চার্জ দিতে চান, তাহলে গভর্নমেন্টের কাজ হলো 15% ভ্যাট কালেকশন করে রাখা। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। স্যার আমরা কি বলতে পারি উইথ হোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে তারা এই কাজগুলো করছে? হ্যাঁ, উইথ হোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে তারা এই কাজগুলো করছে। তাদেরকে গভর্নমেন্টকে গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব দিচ্ছে কালেকশন করার জন্য, আর কোম্পানিকে উইথ হোল্ডিং এন্টিটি যারা আছে, যাদেরকে আমরা উইথ হোল্ডিং এন্টিটি বলতেছি, তাদেরকে আবার দায়িত্ব দিয়েছিল ডিডাকশন করার জন্য। তো এরা হলো কালেকশন, মানে এই যে দুইটা, এই স্লাইডটা হলো কালেকশন, আর বাকি সবগুলো কিন্তু ডিডাকশন। ওকে, 15% VAT collected as space rent, space and office rent, space rent, এটার উপর কিন্তু 15% VAT applicable। এটা আমরা জানি না? কারা কারা জানতাম না? মানে এরকম আছে যে জানতাম না যে অফিস রেন্টের উপর VAT applicable কি applicable না? স্যার অ্যাপ্লিকেবল। applicable, এটা আমরা মনে হয় সবাই এখন জানি, কারণ এটা এতবার সবার কাছে চলে আসছে। তো 15% VAT অফিস রেন্টের উপর দিতে হবে। মানে আপনি যদি কমার্শিয়াল কোনো স্পেস রেন্ট নিয়ে থাকেন, ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে 15% ভ্যাট দিতে হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? কোনো মাপ নাই, 15% ভ্যাট দিতে হবে। কিন্তু এখানে কিছু এক্সেপশন আছে। এক্সেপশন, তো এক্সেপশন হলো, প্রথম এক্সেপশন হলো আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারার হন বা প্রডিউসার হন এবং আপনি যদি ফ্যাক্টরি রেন্ট নেন, তাহলে ওই ফ্যাক্টরি রেন্টের উপর 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ফার্স্ট এক্সেপশন। ফার্স্ট এক্সেপশন কি? যে আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারার হন অথবা প্রডিউসার হন, তাহলে 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। সো 15% VAT shall not be applied for factory rent if it is used for manufacturing purpose or production purpose. Okay? জি স্যার। সেকেন্ডটা বলছে রেসিডেন্সিয়াল পারপাস। রেসিডেন্সিয়াল পারপাস, যদি কেউ রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে ইউজ করে, মানে আমরা যে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি, বাসায় সবাই যে আমরা বাসা ভাড়া নিয়ে ঢাকা শহরে থাকতেছি, চিটাগাং শহরে থাকতেছি, বা যেখানেই থাকতেছি, সেইখানে কিন্তু আপনার ওই ভাড়ার উপর 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ওকে? জি স্যার। স্যার হাউস রেন্টের উপর অ্যাপ্লিকেবল না? হাউস রেন্টের উপর 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল, আমরা জেনে গেলাম। তাহলে শুধুমাত্র তার মানে অফিস রেন্ট, কমার্শিয়াল মোটিভ অফিস রেন্টের উপর 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল। আরেকটা বলে দেওয়া আছে, যদি কোনো কেউর অফিস স্পেস যদি 150 স্কোয়ার ফিটের নিচে হয়ে থাকে, তাহলেও 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। যদি কোনো কমার্শিয়াল পারপাসে যদি কেউ কোনো স্পেস রেন্ট নিয়ে থাকে এবং সেই রেন্টটা যদি 150 স্কোয়ার ফিটের নিচে থাকে, তাহলেও 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে। তার মানে আমরা যে ছোট ছোট দোকানগুলো দেখতেছি বিভিন্ন রাস্তায়, ছোট ছোট দোকান, সেই দোকানগুলো যদি 150 স্কোয়ার ফিটের নিচে থাকে, তাহলে সেখানে ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না, তাকে 15% ভ্যাট দিতে হবে না, তার উপর 15% ভ্যাটের কন্ডিশনটা নাই। So far clear? জি স্যার। জি স্যার। Okay. ITES, Information Technology Enabled Service, মানে ITES, Information Technology Enabled Service, মানে
আইটিএস, এটা কি আমরা আগে নামটা শুনেছি আইটিএস এর? ইয়েস স্যার। ওকে, আইটিএস এর প্রোভাইডার যারা যারা সফটওয়্যার বিজনেস করে, যারা যারা ইনফরমেশন টেকনোলজি রিলেটেড বিজনেস করে, যারা ওয়েব 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 রিলেটেড বিজনেস করে, যারা স্যার সার্ভিস, আইটি বা টেক রিলেটেড। আইটি সার্ভিস দেয়, সেই সকল ইন্ডাস্ট্রিকে, সেই সকল ইন্ডাস্ট্রি যদি কোনো রেন্ট নিয়ে থাকে, কোনো অফিসের রেন্ট নিয়ে থাকে, তাহলে সেটার উপরও 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ক্লিয়ার? স্যার আইটি থেকে আর্নিংটাও মানে আইটিএস থেকে আর্নিংটাও তো সম্ভবত মানে বিডিএস ফ্রি। না, হুম। আইটিএস থেকে আর্নিংটা হলো ট্যাক্স ফ্রি। হ্যাঁ স্যার, আইটিএস ট্যাক্স ফ্রি 24 পর্যন্ত, কিন্তু বিডিএস টা কি? বিডিএস ফ্রি না, বিডিএস হলো 5% বিডিএস আছে, মানে ভ্যাট, সেলস এর উপর 5% ট্যাক্স ভ্যাট আছে। আচ্ছা স্যার। স্যার 5% ভ্যাট আর কোন কোন বিষয়ের উপর? সরি, আবার বলুন। কোশ্চেনটা আবার বলুন। আইটি এবং আইটিএস প্রোডাক্ট ছাড়াও আর 5% ভ্যাট কোন কোন হেডের উপর ইফেক্ট হয় ওকে, সেটা জানতে চাই। এটা এটা আপনার, আমি দেখি থার্ড স্কেজুলটা দিতে পারি কিনা। তৃতীয় তফসিলের মধ্যে সব লিস্ট দেয়া আছে, যে কোনটার উপর কত পার্সেন্ট ভ্যাট, কোনটার উপর কত পার্সেন্ট ভ্যাট, কোনটার উপর কত পার্সেন্ট ভ্যাট। হ্যাঁ, আমি দেখি এই লিস্টটা দিতে পারি কিনা আপনাদের। হ্যাঁ, ওটা আপনারা এক নজর দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এটা লাগিয়ে হলো প্র্যাকটিক্যালি আপনার কাজে লাগবে, ওই সামনে সাথে সামনে রাখলেই যখন আপনি ওই ধরনের নেচারের বিজনেস পাবেন, তখন আপনি কত রেটে ভ্যাটটা কাটবেন সেই সেই চার্টটা দেখলেই আপনি ক্লিয়ার হবে। শোরুম অফ বিজনেস মানে অপারেটেড বাই ওমেন এন্টারপ্রেনার্স। যদি কোনো মহিলা উদ্যোক্তা কোনো শোরুম নিয়ে থাকে, তাহলেও সেটার উপর 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না। তার মানে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য এটা একটা রিল্যাক্সেশন আছে, 15% ভ্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে না যদি শোরুম নিয়ে থাকে। স্যার এটা কি কাগজ কলমে থাকতে হবে স্যার, ওমেন এন্টারপ্রেনিয়র নাকি স্যার? হ্যাঁ, কাগজ কলমে তার ট্রেড লাইসেন্স ওমেনের নামে, সে এই রেন্টের যে এগ্রিমেন্টটা করেছে সেটাও ওই ওমেনটার নামে, এরকম থাকতে হবে। বুঝে গেল? জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। তো এটা একই জিনিস, সামারি এখানে একটা, BDS not applicable in case of supply of goods through tax invoice mentioning VAT rate 15%, তাই না? এটা আমরা ডিসকাস করছি। সাপ্লাই অফ গুডস থ্রু ট্যাক্স ইনভয়েস 6.3 মেনশনিং VAT at the rate of 15%, তাহলে সেটার উপর BDS অ্যাপ্লিকেবল হবে না। সাপ্লাই অফ গুডস অর সার্ভিস আন্ডার ফার্স্ট স্কেডিউল অফ VAT and সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট 2012, তার মানে প্রথম তফসিলে যে সকল পণ্য বা সেবার কথাগুলো বলা আছে, সেই সকল পণ্য বা সেবা যদি সরবরাহ করা হয়, তাহলে সেটার উপর BDS অ্যাপ্লিকেবল হবে না। Supply of service by the service provider through tax invoice 15%, which are not listed under mandatory deduction. Mandatory deduction মানে কোথায় বলা আছে? তৃতীয় তফসিলে বলা আছে ম্যান্ডেটরি ডিডাকশন সাপ্লাই মানে লিস্টেড প্রোডাক্ট গুলো। ওই তৃতীয় তফসিলে যদি সাপ্লাই এর কোন 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 সেবা যদি ওইখানে না উল্লেখ থাকে, ওইখানে যদি না উল্লেখ থাকে এবং ওই সেবার উপর যদি 15% ভ্যাট ইম্পোজ হয়, তাহলেও আপনার BDS অ্যাপ্লিকেবল হবে না। বুঝতে পারলাম? জিরো রেটের সাপ্লাই অ্যাজ পার সেকশন 21, সেকশন 21টা যখন আমরা জানবো জিরো রেটের সাপ্লাই কি, জিরো রেটের সাপ্লাই সেটার উপরও BDS অ্যাপ্লিকেবল হবে না। তবে আমি একটা এখানে সিম্পলি একটু জানিয়ে রাখি হোয়াট ইজ জিরো রেটের সাপ্লাই। জিরো রেটের সাপ্লাইয়ের এক্সাম্পল হলো আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো, যারা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো বাংলাদেশে আছে,
এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড লেদার ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শু ফ্যাক্টরি গুলো আছে, যারা 100 মানে এক্সপোর্ট করে, ফুল মানে নেচার অফ অ্যাক্টিভিটিস হলো এক্সপোর্ট, তারা আসলে জিরো রেটের সাপ্লায়ার ক্যাটাগরিতে পড়বে। ওকে, স্যার এখানে এই যে এসডি অ্যাক্ট 2012 এটা কি স্যার? সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট, আমাদের যে ভ্যাটের আইনটা আছে সেটার মধ্যে বলা আছে ভ্যাট অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট 2012। VDS shall not be applicable in case of fuel, gas, water, electricity, television, mobile phone, এগুলোর উপরও বিডিএস অ্যাপ্লিকেবল, কারণ ফুয়েলের মধ্যে ভ্যাটটা অলরেডি ইনক্লুড করা আছে। গ্যাস প্রাইসের মধ্যে যে ইনভয়েসটা আপনি দেখবেন, গ্যাসের ইনভয়েসটা, সেখানেও আপনি দেখবেন যে ভ্যাট 15% ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। ওয়াটার বিল, সেটার মধ্যেও আপনি 15% ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। ইলেকট্রিসিটি বিল 15% ভ্যাট করা আছে। টেলিভিশন যে বিলটা আসে সেটার উপরও 15% ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। মোবাইল বিলের উপরও সেম 15% ভ্যাট ইনক্লুড করা আছে। এই ধরনের বিল যদি আপনি হাতে পান তাহলে আপনার বিডিএস ক্যালকুলেশন করতে হবে না, বিডিএস অ্যাপ্লিকেবল হবে না। Okay. এই ডেফিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনেশন, প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার, যেটা নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন থাকে যে কোন কাকে আমি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। এবং সার্ভিস কোড নাম্বার 37, এই সার্ভিস কোড নাম্বার হলো প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার সার্ভিস কোড নাম্বার হলো 37। আপনারা দেখবেন যে সবগুলো কিছু না পেলে এই 37 এর মধ্যে ফেলে দেয়। যখন ভ্যাটটা কোথাও পাচ্ছে না খুঁজে, তখন এই 37 এর মধ্যে নিয়ে এসে বলে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার। কিছু একটা ব্যবসার নেচার হলেই এটাকে 37 এ নিয়ে আসে, মানে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডারের মধ্যে নিয়ে আসে বা সাপ্লায়ারের মধ্যে নিয়ে আসে। তো এটার একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে, যে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডারের স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে, কোন ক্যাটাগরি কমপ্লিট করলে, কন্ডিশন ফুলফিল করলে তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবে। এটা মেইনলি 3টা কন্ডিশন ফুলফিল করলে তাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। 3টা কন্ডিশন। একটা কন্ডিশন হলো, সেটা হলো এই ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস হতে হবে, সাপ্লাই অফ ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস ইন এক্সচেঞ্জ অফ কনসিডারেশন, মানে টাকার বিনিময়ে সাপ্লাই অফ ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস হতে হবে। এবং দ্বিতীয় হলো থ্রু কোটেশন টেন্ডার, মানে অবশ্যই কোটেশন টেন্ডার অথবা এনি আদার মিন হতে হবে, যে আপনি যে পণ্যটা সেবা বা সরবরাহ করবেন, প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে যে পণ্যটা সরবরাহ করবেন, যে ট্যাক্সেবল গুডস এবং সার্ভিস যেটা আপনি সরবরাহ করবেন, মানে করযোগ্য পণ্য বা সেবা যেটা আপনি সরবরাহ করবেন টাকার বিনিময়ে, সেই কোটেশনটা, সেটা অবশ্যই কোটেশন টেন্ডারের মাধ্যমে হতে হবে বা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে হতে হবে। কাদেরকে সরবরাহ করবেন? উইথ হোল্ডিং এন্টিটি যারা আছে সেই সকল ইনস্টিটিউশনকেই আপনি সরবরাহ করবেন, সেই সকল এন্টিটিকেই আপনি সরবরাহ করবেন। 3টা কন্ডিশন। একটা কন্ডিশন হলো অবশ্যই ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস হতে হবে। দ্বিতীয় কন্ডিশন হলো যে সরবরাহ করবেন সেটা অবশ্যই কোটেশন টেন্ডার অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে হতে হবে। তৃতীয় কন্ডিশন হলো উইথহোল্ডিং এন্টিটিকেই আপনি পণ্যটা সরবরাহ করবেন। এই 3টা কন্ডিশন ফুলফিল হলেই আপনি কিন্তু তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবেন, আদারওয়াইজ হি উইল নট ট্রিটেড অ্যাজ প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার। তার মানে আমি যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে কোনো পণ্য সরবরাহ করি তাহলে কি আমি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হব? কোটেশনের মাধ্যমে করলাম, সবই করলাম, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল একজন পার্সনকে সরবরাহ করলাম।
তাহলে কি আমার প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হবো? কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে, কনফিউশন আছে? স্যার আরেকবার যদি বুঝিয়ে দেন। আচ্ছা, আরেকবার বলতেছি, মানে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডারের কন্ডিশন হতে হলে, প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হতে হলে তাকে 3টা কন্ডিশন কমপ্লিট করতে হয়। প্রথম কন্ডিশন হলো ইট শুড বি এ ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস, যে পণ্য বা সরবরাহ করবেন আপনি, যে সেবাটা সরবরাহ করবেন সেটা ট্যাক্সেবল গুডস এবং সার্ভিস হতে হবে। দ্বিতীয়ত হলো এটা অবশ্যই কোটেশন টেন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে, অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে পণ্য বা সেবাটা সরবরাহ করতে হবে। এবং তৃতীয়জন হলো এই পণ্য বা সেবা কাকে সরবরাহ করবেন। উইথহোল্ডিং এন্টিটির মধ্যে যে ডেফিনেশন বলা আছে, এই সকল ইনস্টিটিউশনকে বা এই সকল এন্টিটিকেই আপনি সরবরাহ করতে পারবেন। So procurement provider means such individual organization establishment who supplies in exchange of consideration taxable goods and services, or both through quotation, tender, or any other mean, to various government, semi-government, autonomous bodies, NGO, bank, insurance, any other financial institution, limited company, educational institution. So এটি আসলে ওই যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি ডেফিনেশনের মধ্যে আছে। তো প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হতে হলে তাকে পণ্য বা সেবাটা সাপ্লাই দিতে হবে, পণ্য বা সেবাটা সাপ্লাই দিতে হবে। অবশ্যই কোটেশনের মাধ্যমে হতে হবে, টেন্ডারের মাধ্যমে হতে হবে সেবাটা। আর তৃতীয় হলো ওই যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি যাদের আছে তাদেরকে যদি আপনি সেবাটা দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরা এই 3টা কন্ডিশন ফুলফিল হলেই আমরা তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। এবার কি ক্লিয়ার বোঝা গেল? জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এরপরে? আমি টেন্ডার যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আমি তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলতে পারি না। কোটেশনে যদি না থাকে তাহলে আমি তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলতে পারি না। ওয়ার্ক অর্ডার যদি না থাকে তাহলেও কিন্তু আমি তাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলতে পারি না। স্যার 3টা কন্ডিশন একসাথেই ফুলফিল করতে হবে। 3টা কন্ডিশন একসাথে ফুলফিল করতে হবে। আমি পণ্য সবকিছু করছি, কিন্তু সরবরাহ তো করছি, পণ্যটা সরবরাহ করছি একটা ইন্ডিভিজুয়াল, একটা ব্যক্তিকে, তাহলে কি আমি এটা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো? নো স্যার। নো স্যার। তাহলে সেটা কিন্তু প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার আসবে না, কারণ সে উইথহোল্ডিং এন্টিটি না। তাহলেও কিন্তু সে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হলে ডেফিনেশনে পড়বে না। ওকে? জি স্যার। If the supply is made through tender or through quotation, any other way, if the goods or service are taxable, then service or supply will be considered as procurement provider. একই কথা। All this type of purchase and withholding entity requires to deduct VAT as source. Okay? Withholding entity যদি দেখে যে procurement provider রিডিউস রেটে পণ্যটা সরবরাহ করতেছে, মানে রিডিউস রেটে এনজয় করে সরবরাহ করতেছে, তাহলে আমরা ভ্যাটটা ডিডাকশন করে রাখি উইথহোল্ডিং এন্টিটি হিসেবে, তাই না? মানে থার্ড শিডিউলে যদি সরবরাহ করে থাকি, তাই না? জি স্যার। Supply of taxable goods or service has been included in the definition of procurement provider. এটা আমরা জানি, বোঝা যাচ্ছে। Goods and service listed in the first schedule of the act are non-taxable goods and services. If those goods, non-taxable goods or services are supplied, the supplier will not be considered as procurement provider, therefore no VDS will be required. ফার্স্ট স্কেজুলে যে পণ্য বা সেবাগুলো আছে, ফার্স্ট স্কেজুলে যে পণ্যগুলো আছে সেগুলোকে কি আমরা নন ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস বলছি, কারণ সেগুলো হলো কর বহির্ভূত পণ্য। কর বহির্ভূত পণ্য না, তার মানে সেই পণ্যগুলো যদি আপনি সরবরাহ করেন এবং কোটেশনের মাধ্যমে করেন, টেন্ডারের মাধ্যমে করেন, যেভাবেই করেন, তাহলে কি সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না, কারণ সেটি হলো নন ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস। ফার্স্টে কিন্তু আমাদের এখানে কন্ডিশনে বলা ছিল, 3টা কন্ডিশনের মধ্যে ছিল একটা ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস, সেকেন্ড কন্ডিশন ছিল কোটেশন টেন্ডার, থার্ড কন্ডিশন ছিল উইথহোল্ডিং এন্টিটি।
তারপর 3টা কন্ডিশন ফুলফিল করলে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। আর যদি এই 3টা কন্ডিশনের মধ্যে কোনো একটা কন্ডিশন না মিলে না, তাহলে সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। যেমন হলো গুডস এন্ড সার্ভিস লিস্টেড ইন দ্য ফার্স্ট স্কেজুয়াল, প্রথম স্কেজুয়ালে যে পণ্য বা সেবার কথাগুলো বলা আছে সেটা যদি নন ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সার্ভিস হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। If the goods and service exempted by SRO by supply, the supplier who will be considered as procurement provider, because good exempted by SRO is taxable good, and those are exempted at one stage but vatable at another stage. Suppose one item is exempted at production stage and vatable at import stage and trading stage. ওকে, বলা আছে যদি কোনো পণ্য এক্সেম্পশন দেওয়া হয় এসআরওর মাধ্যমে, যদি কোনো পণ্য বা সেবাকে এক্সেম্পশন দেওয়া হয় ফার্স্ট স্কেজুলের মাধ্যমে না এসআরওর মাধ্যমে, তাহলে কি সেটাকে আমরা ইচ্ছা করলে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলতে পারি, কারণ সেটা হলো ট্যাক্সেবল গুডস। এক্সেম্পশন দেওয়া হচ্ছে হয়তো বা ইম্পোর্ট স্টেজে বা ট্রেডিং স্টেজে, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং স্টেজে হয়তো এক্সেম্পশন দেওয়া নাই, তাহলে সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। বুঝাতে পারলাম? জি স্যার। কোনগুলোকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলা যাবে না? প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলা যাবে না, সাপ্লাই shall not be considered as procurement provider. সাপ্লাই নট কনসিডার অ্যাজ প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার, যে সেবা বা গুলো বলা আছে এগুলোকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। কোনগুলোকে? তৃতীয় তফসিলে যে পণ্যগুলোর কথা বলা আছে রিডিউস রেটে যেগুলো দেওয়া থাকে সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। প্রথম তফসিলে যে পণ্য বা সেবার কথা বলা আছে সেগুলোকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সার্ভিস, সাপ্লাই অফ সার্ভিস বাই সার্ভিস প্রোভাইডার হু হ্যাজ স্পেসিফিক ডেফিনিশন, যদি কোনো সার্ভিস বা সেবার কথা বলা থাকে যেটা স্পেসিফিক ডেফিনিশনের কথা বলা আছে, সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। টিফিন সাপ্লাই টু স্কুল, স্কুলে যদি টিফিন সাপ্লাই হয় সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সাপ্লাই অফ কটন, মানে তুলা যদি আপনি সরবরাহ করেন, সুতা সুতা যদি আপনি সরবরাহ করেন সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সাপ্লাই অফ ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্র্যাপ পেপার, যদি পুরাতন বা পুরাতন পেপার আপনি যদি সরবরাহ করেন সেটাকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো। সাপ্লাই অফ কালেক্ট, যদি ব্রোকেন গ্লাস, রিসাইকেল গ্লাস এগুলো যদি সরবরাহ করেন সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সাপ্লাই অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট, সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। তার মানে যেগুলো রিসাইকেলিং পণ্য, রিসাইকেল করা হয় ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে নিয়ে আসতেছি না। সাপ্লাই অফ জুট গুডস, মানে পাট জাতীয় পণ্যকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলছি না। সাপ্লাই অফ ক্যাটল বোন ইউজ অ্যাজ র ম্যাটেরিয়াল অফ জিলেটিন ক্যাপসুল, জিলেটিন ক্যাপসুলের জন্য যে মানে গরুর হাড় ব্যবহার করা হয় সেটাকেও আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সাপ্লাই অফ লোকালি কালেক্টেড স্ক্র্যাপ টু স্টিল মিল, লোকালি কালেক্টেড স্ক্র্যাপ যেটা আমরা কালেক্ট করি সেটাকে যে স্টিল মিলে আমরা সরবরাহ করি সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলবো না। সাপ্লাই অফ টেক্সট বুক টু প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এন্ড ইকুয়াল গ্রেড প্রিন্টেড এগেইনস্ট ওয়ার্ক অর্ডার ফ্রম দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম অর টেক্সট বুক, এটা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে আপনি যদি প্রাইমারি স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুলে যদি আপনি কোনো টেক্সট বুক সরবরাহ করেন সেটাকে আপনি প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে বলবেন না। তাহলে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে বলা যাবে না 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টা ক্যাটাগরি আছে যেগুলোকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে বলছি না। এটা কি আবার আরেকবার বলবো? স্যার 3 নাম্বারটা একটু বলেন। কত নাম্বারটা? 3 নাম্বারটা? জি স্যার।
সরি, নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছিল, আবার আসলাম আমরা। ওকে, তো 3 নাম্বারটা বলতে সেটা হলো সাপ্লাই অফ সার্ভিস স্পেসিফাইড বাই স্পেসিফিক ডেফিনেশন। যে ওই যে আমরা কিছু বললাম না, সাপ্লাই করা যাবে, ডেফিনেশনে যদি আলাদাভাবে এসআর এর মাধ্যমে বলে দেয় যে এটাকে সরবরাহ বলতেছি, সেটাকে আমরা প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে ডিফাইন করব না, কারণ এটা রেট তো 15%, তো ওটাকে আর প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার হিসেবে ডিফাইন করা যাবে না। এটা এটা এসআরও 144 বলা আছে, এই যে কোনগুলোকে প্রকিউরমেন্ট প্রোভাইডার বলা যাবে না। এসআরও 144 11 জুনে 2020-এ এটা তৈরি হয়েছিল এসআরওটা। তো আমি যদি পারি সেই এসআরওটা দিয়ে দিব। ওকে, এটা হলো রেসপন্সিবিলিটি অফ উইথহোল্ডিং এন্টিটি ডিডাকশন। ডিডাকশন মানে কখন জমা দিতে হবে, হ্যাঁ। উইদাউট গেটিং ট্যাক্স ইনভয়েস, আচ্ছা কি কি রেসপন্সিবিলিটি আছে? উইদাউট গেটিং ট্যাক্স ইনভয়েস ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার, সাপ্লায়ার শ্যাল নট বি টেকেন অ্যাজ ওয়েল এজ পেমেন্ট শ্যাল নট বি মেড। ওই যে আপনি একটা কোশ্চেন করেছিলেন, যে এটা এখানে বলা আছে যে উইথাউট গেটিং ট্যাক্স ইনভয়েস, তার মানে যদি 6.3 না থাকে এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে সাপ্লাই শ্যাল নট বি টেকেন, সাপ্লাইটা করাই যাবে না, as well as payment shall not be made. Okay. Depositing timeline and timeline for issuing certificate. একটা হলো টাইমলাইন ফর ডেপোজিটিং, আর একটা হলো টাইমলাইন ফর ইস্যুইং সার্টিফিকেট। দুইটা জিনিস। একটা হলো টাইমলাইন ফর ডেপোজিট, কখন আপনি জমা দিব, মানে যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি টাকাটা কেটে রাখছি, কেটে রেখে কত দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এবং কত দিনের মধ্যে আমাকে সার্টিফিকেটটা ইস্যু করতে হবে। দুইটা জিনিস। একটা হলো জমাটা দেবো কবে, লাস্ট ডেট কবে জমা দেওয়া, আর সার্টিফিকেট ইস্যু করার কবে। ব্যাট রেজিস্টার্ড উইথহোল্ডিং এন্টিটির ক্ষেত্রে একটা, ব্যাট আনরেজিস্টার্ড উইথহোল্ডিং এন্টিটির ক্ষেত্রে একটা। ব্যাট রেজিস্টার্ড উইথহোল্ডিং এন্টিটির ক্ষেত্রে অপশন আছে দুইটা, অপশন 1, অপশন 2। একটা হলো 15 দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে 15 দিনের মধ্যে পেমেন্ট আপনি কেটে রাখার, আপনি যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি করছেন তার থেকে 15টা দিনের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে দিতে হবে। এটা হলো অপশন 1, রুল 62 এসআরও তে বলা আছে। আর অপশন 2 এ কি বলা আছে, যে আপনার রিটার্ন ফাইলিং হওয়ার আগে, 9.1 ইস্যু হওয়ার আগে আপনাকে জমা দিয়ে দিতে হবে। বুঝতে পারলাম? ক্লিয়ার? জি স্যার। টাইমলাইন ফর ইস্যুইং সার্টিফিকেট, এটা আমি যখন জমাতে দিয়ে দিলাম, তারপর আমাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে। সার্টিফিকেট কবে ইস্যু করব? সার্টিফিকেট ইস্যু করব উইদিন 3 ওয়ার্কিং ডেজ of the deposit of the amount, VDS amount to the government treasury. গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা হওয়ার 3টা ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে আমাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করে দিতে হবে। এখানে দুটো অপশন আছে, যে মান্থলি রিটার্ন ইন কেস অফ ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর বিডিএস অ্যামাউন্ট অফ মান্থলি ফ্যাট রিটার্ন, তাহলে উইদিন 3 ওয়ার্কিং ডেজ অফ ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট। যেদিন আপনি ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের নিতে চাইবেন, তার 3টা ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যেই আপনাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে। রিটার্ন জমা দেওয়ার আগেই 3টে ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে আপনাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে। আচ্ছা, আমার এই ল্যাপটপের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, অনেকটা কমে গেছে, তো আমাদের আর হাতে টাইম মনে হয় কম আছে। আমি রেজিস্ট্রেশন যেটা আছে চ্যাপ্টার স্যার আজকে 1 এ, আজকে মনে হয় এখানে একটু রেখে দিলে মানে ভালো হয়, কারণ অনেকে হ্যাঁ টায়ার্ড আমরা হয়ে রেখে দিব, আর বেশি টায়ার হয়ে যাচ্ছে আমি জানি, বুঝতে পারছি। আমরা রেজিস্ট্রেশন যে চ্যাপ্টার 1 এ যেটা আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে, মানে যেখানে আমরা সময় পাবো সেই দিনই আমরা এটা নিয়ে নিব। আর আমার শেষ, এটার বেশিক্ষণ নাই একদম। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে শেষ করে দেই। শেষ করে এরপরে যেটা আছে কি একই জিনিস আছে, এটা শেষ করে আমি খুব কুইকলি যাই। সরি, আমি খুব কুইকলি যাই। এখানে দেখেন কি বলছে, যে ইস্যুইং সার্টিফিকেট, মানে সার্টিফিকেট ইস্যু করাটা 3টা সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে, মেইন কপি, সেকেন্ড কপি, থার্ড কপি। হ্যাঁ, আর থার্ড কপিটা 5 বছর জন্য রাখতে হবে। মেইন কপিটা চলে যাবে হলো টিআর চালানের সাথে, অরিজিনাল কপিটা চলে যাবে ভ্যাট সার্কেল অফিসে, সেকেন্ড কপিটা সাপ্লায়ার কাছে চলে যাবে,
থার্ড কপিটা হলো আপনার কাছে থাকবে। এটা কোনটা? এই যে উইথহোল্ডিং এন্টিটি যে সার্টিফিকেট ইস্যু করতেছে, উইথহোল্ডিং সার্টিফিকেটটা যে 6.6 আমরা যেটা ইস্যু করতেছি, আমরা এগুলো ডিসকাস করবো আবার, চিন্তা করার কিছু। নন ভ্যাট মানে নন ভ্যাট রেজিস্টার্ড উইথহোল্ডিং এন্টিটির ক্ষেত্রে কি বলা আছে? মাত্র অপশন একটাই, 15টা দিনের মধ্যে আপনাকে জমা দিতে হবে। ওকে, স্যার মেবি ল্যাপটপের চার্জ শেষ। তুষার ভাই তাহলে ইয়ে করে দেন, ক্লাস শেষ করে দেন। তুষার ভাই, ভাই দেখতেছি আমি, সমস্যা নাই। লেট 1 পয়েন্ট কত লেট ইন কত Recording stopped. স্যার আসবে মনে হয়। তাহলে আমরা ওয়েট করি, সমস্যা নেই। আর তো বললোই যে এই 3টা পড়ানোর পরে এই যে স্যারের ল্যাপটপে চার্জ নাই, আজকে এই পর্যন্তই থাক, এটাই তো বললো স্যার।